ٹھکانہ رضا کا ہے جلوہ ہے۔ ہند الولی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ولی کا ہند ہونا چاہیے ولی الہند، ہندوستان کا ولی، مگر اس کو تشبیہ مقلوب بھی کہتے ہیں، مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز ہندوستان کے ولی نہیں ہے بلکہ پورا ہندوستان ہی میرے خواجہ غریب نواز کا ہے۔ دماغ لگائیے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، بہت قیمتی بات ہوگی۔ آج کی گفتگو کی ہیڈنگ ہے انسان خواجہ بنتا کیسے ہے۔ اس کے لیے 7 اسٹیپ ہے، اور جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی اسی سے ماخوذ ہے۔ قرآن شریف میں آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں اللہ کی بارگاہ میں مکرم وہ ہے جو متقی ہے۔ یہ ایک اٹوٹ قاعدہ ہے اسلام کا کہ انسان چاہے وقت کا فرعون بن جائے، حامان قارون بن جائے، خزانے کی چابی اس کے پاس میں ہو، سب لوگ دیکھ کے ہی سلوٹ کرے اس کو، پوری دنیا اس کے سامنے جھک جائے، اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن ہز ویلو از 000، مگر وہ انسان اگر ما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یؤمن بہ فہو مومن، نبی جو لے کر کے آئے اس کو دل سے مان لیا، اب یہاں سے تقوی شروع ہو جاتا ہے اس کا، اب وہ کافر و مشرک سے کروڑوں درجہ افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے کفار و مشرکین ہیں سب کو ترازو کے ایک پلے میں ڈال دے۔ اس وقت کتنی پبلک ہے دنیا میں؟ 7.5 ارب سے زیادہ۔ ترازو کے ایک پلے میں تمام کافروں کو ڈال دے اور دوسرے پلے میں صرف ایک ادنا مومن کو ڈال دے، وہ مومن تمام کفار و مشرکین سے رب کی بارگاہ میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اور دلیل یہی آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ میں کوئی بھی بچوں کی تعداد زیادہ ہے مکرم نہیں، اللہ نے اسے دولت بہت زیادہ دے دی مکرم نہیں ہے۔ موسٹلی لوگ دولت کی بنیاد پر اپنا ویلو، اپنی قیمت، اپنی عزت، اپنی جاہ و جلال کو اوپر کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لے کہ دنیا کی دولت یہ کمال انسان سے نہیں ہے، دنیا کی دولت نقصان انسان سے ہے۔ پھر سے جملہ سنیں، دنیا کی دولت کمال انسان سے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ڈومریا نام بتایا، ڈومر دیہا جھارکھنڈ گریڈی، ایک انسان کے پاس 1 روپیہ ہے اور دوسرے انسان کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے۔ کامل انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس 1 کروڑ ہے، کامل انسان وہ ہے جس کے پاس 1 روپیہ ہے، کیونکہ 1 کروڑ والے کو لایا کہاں سے، خرچہ کہاں کیا، رکھا کہاں، کتنا جھوٹ بولا، کتنا ٹائم دیا، کیوں دیا، وہ سب کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ نکالا کہ نہیں نکالا، بھکاری کو دیا کہ نہیں دیا، بیوی اور بچوں پہ خرچہ کیا کہ نہیں کیا، پڑوسی کا حق تو نہیں مارا، وہ ٹوٹل حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اور یہ 1 روپیہ والا شارٹ اینڈ سویٹ میں حساب دے گا، اور یہ 1 روپیہ والا جو ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے، اور مالک نصاب نہ ہونا یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی مالک کل ہیں مگر مالک نصاب نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء سمجھ گیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نہیں سمجھے۔ مالک نصاب وہ ہوتا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو، ہمارے نبی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں رہتا تھا۔ اس کا مطلب اگر گریڈی میں ایک آدمی 1 روپے کا صرف مالک ہے اس نیت سے کہ میں بھی مالک نصاب نہیں بنوں، تو نبی کی مردہ سنت کو زندہ کر رہا ہے وہ۔ اور حدیث میں آیا من تمسک سنت عند فساد امتی فلہ اجر الشہید۔ فساد امت کے زمانے میں، فساد امت ہر شخص پیسے کے لیے مر رہا ہو، ایسے میں اگر کوئی شخص میری سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ شہید کی طرح ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف لے کر کے آیا ہوں میں، یہ بخاری شریف ہے، قرآن شریف کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ایک غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، 500 سال پہلے. اس لیے یہ میں کیوں کہہ دیا کہ موسٹلی انسان جو ولی نہیں بن پاتا ہے، خواجہ غریب نواز نہیں بن پاتا ہے، اس کی وجہ دولت ہے، اس کی وجہ پیسہ ہے. خواجہ یہ فارسی لفظ ہے، جمع بتا دیا میں نے خواجگان. توران میں خواجہ سید کا ٹائٹل ہے، سیدوں کو کہا جاتا. اکارڈنگ ٹو لغات کشوری، فارسی کی لغت میں خواجہ کا مطلب ہوتا ہے حاکم، مالک، سردار. اب یہاں پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اکارڈنگ ٹو ڈکشنری سید بھی ہیں، اکارڈنگ ٹو ڈکشنری وہ حاکم بھی ہے. اب خواجہ غریب نواز بنتا کیسے آدمی؟ یہ یاد رکھیے گا، دروازہ بند نہیں ہے. آج بھی آپ کے گریڈی میں کوئی خواجہ غریب نواز بن سکتا ہے. اس کے لیے 7 اسٹیپ کو کراس کرنا ہوگا. وہ 7 اسٹیپ آج آپ کو سیکھ کر کے جانا ہے، تاکہ ہمارے یہاں پھر سے کوئی خواجہ غریب نواز آ کے ہزاروں کفر و شرک کو کلمہ پڑھا کر اسلام کا بول بالا کر دے. پہلا قانون خواجہ غریب نواز بننے کے لیے کفر سے بچنا ہوگا. اس کو پہلا قانون تقوی کی حضور علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان میں 7 قسمیں کیا ہے. اس میں سے پہلی قسم ہے کفر سے بچنا. اس کا کیا مطلب ہوا بھائی صاحب؟ ناگ پنچمی آیا تو گیا کام سے، سلیب لگا لیا گیا کام سے، کشکا لگا لیا گیا کام سے، مزار شریف السلام علیکم بابا، مندر آ گیا رام رام، گیا کام سے. اس کو کہتے ہیں کفر، ماڈرنسٹ، سیکولرسٹ. اور شاید آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا 1995 سے 2000 تک 4 سیمینار امریکہ میں ہوئے تھے، جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کیا گیا اور 4 حصوں میں بانٹا گیا تھا. نمبر 1 فنڈامنٹلسٹ، نمبر 2 ٹریڈیشنلسٹ، نمبر 3 ماڈرنسٹ، نمبر 4 سیکولرسٹ. فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست، جو بخاری میں آیا ہے میں وہی کروں گا، جو قرآن میں آیا ہے میں وہی کروں گا، ٹوپی پہنوں گا، امامہ پہنوں گا، کرتا پاجامہ پہنوں گا، لوگ مجھے پاگل کہے یا بیوقوف کہے، آئی ڈونٹ مائنڈ، آئی ڈونٹ کیئر. اس کو کہتے فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. سنت نبوی سے سرے منہ بھی انحراف نہ کرنا. پیاس لگی ہے بیٹھ ہی کر پانی پیوں گا، کھڑے ہو کے نہیں پیوں گا. فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. قرآن شریف اور حدیث شریف کے حساب سے زندگی گزارنا. اگر نہیں پتا ہو سامنے تربوز آ گیا، نبی نے کیسے کھایا مجھے نہیں پتا، مولانا صاحب، مفتی صاحب قبلہ، تربوز کھانا سنت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو نبی نے کیسے کھایا؟ اگر نبی نے نہیں کھایا تو تربوز کو سائیڈ کر دے. اسے کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. قرآن و حدیث کے خلاف کام نہیں کرنا. ایک بیٹا نے باپ سے کہا کہ مجھے لوکی پسند نہیں. باپ نے کہا کہ جو نبی کو پسند ہو وہ تجھے پسند نہیں تو تو مجھے پسند نہیں. گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس. گھر سے باہر کر دیا. بنیاد پرست. اور یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں، یہ بنیادی بات بتا رہا ہوں اور سب کتابوں کی بات بتا رہا ہوں. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں اس بات کو اچھے سے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو میری عمر ہو گئی 55 سال، آج تک میں نے امام صاحب سے نہیں سنا. کہاں سے سنیں گے جب جمعہ میں تقریر کے بعد آپ جائیں گے تو؟ کہاں سے سنیں گے جب عصر کے بعد درس قرآن میں آپ نہیں بیٹھیں گے تو؟ کہاں سے سنیں گے جب موبائل گوگل پہ بہار شریعت نہیں کھولیں گے آپ تو؟ 1300 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے 12 لاکھ رولز قرآن و حدیث سے نکال کے لکھ ڈالے ہیں. 12 لاکھ. امام محمد نے کیا حلال ہے کیا حرام ہے 1 لاکھ قانون بیان کیا انہوں نے حلال و حرام کے باب میں. 1 لاکھ.
اب اس 1,00,000 میں سے آج پہلی بار سنیں گے آپ اور یہ کہیں گے کہ یہ ہماری عمر 60 سال ہو گئی ہم نے نہیں سنا، تو دین کوئی کنکر مٹی پتھر دھول تھوڑی ہے جو گھر میں اڑ کے آ جائے گی بھائی. دین تو کروڑوں ہیرو سے افضل و اعلیٰ ہے، ڈائمنڈ سے افضل و اعلیٰ ہے. اسے حاصل کرنا پڑتا، اسے سیکھنا پڑتا، اسے محنت کرنی پڑتی، تب جا کے دین سمجھ میں آتا ہے. تو جو شخص امام صاحب کی بات نہیں سنا، درس قرآن میں نہیں بیٹھا، نماز شریف میں نہیں گیا، رابطہ نہیں رکھا، تو ایسی ہی کہ ایسا ہی رہے گا. حاصل یہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. دوسری قسم کیا کیا؟ ٹریڈیشنلسٹ. جو لوگ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے کی بات، یہ لوگ گریڈی میں، جھارکھنڈ میں، انڈیا میں، دنیا میں مسجد میں چڑھ کے وہی بات بیان کرتے ہیں جو قرآن میں 1400 سال پہلے نہ ہوا. ٹریڈیشنلسٹ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈیشنلسٹ. آپ کو تعجب ہوگا 5,000 تنخواہ میں ایک مولانا صاحب وہی بات بتاتے ہیں جو اللہ نے جو کلام مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے. سوچ سکتے ہیں بیائی نہیں، بغیر زبر زیر پیش کی تبدیلی کے، اور مجال نہیں کسی مولانا کی کہ زبر زیر پیش بدل دے. اس کو کہتے ٹریڈیشنلسٹ. اب امریکہ آگے لکھتا ہے کہ یہ دونوں بہت ہانیکارک ہے، یہ دونوں بہت ڈینجرس ہے. فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ یہ دونوں بہت ہانیکارک ہے. اس کو ویک کرو، اس کو کمزور کرو، اس کی خاطر کمزور کرنے کے لیے پیسے بانٹو، توڑو، ڈیوائڈنگ کرو. تیسری قسم سیکولرسٹ، ماڈرنسٹ. تیسری قسم ماڈرنسٹ. ماڈرنسٹ کس کو کہتے ہیں؟ اپ گریڈ کرنا اپنے آپ کو، دینیات میں چینج کرنا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبہ شریف پہنتے تھے، لنگی شریف پہنتے تھے، پاجامہ شریف پسند فرماتے تھے، بعد میں پینٹ شرٹ. تو اس وقت نہیں تھا اتنا عام، اب عام ہو گیا تو چلے گا نا، پہن لیا. ماڈرنسٹ. اس کو ماڈرنسٹ کہتے ہیں. پہلے موبائل نہیں تھا، اب موبائل جیب میں ہے، نماز پڑھ رہا، نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاة العصر فرض اللہ تعالی اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جہت کعبۃ الشریف اللہ اکبر. نیت باندھے ہوا ہے، موبائل میں رنگنگ ہوئی، جیب سے نکالا، انا فی الصلاۃ، رکھ دیا، اور نماز بھی نہیں ٹوٹی. ماڈرنسٹ. بھائی نماز آپ کی نہیں ہوئی، بولے نبی کے زمانے میں موبائل تھوڑی تھا، اپ گریڈ کرنا پڑے گا نا. اس کو ماڈرنسٹ کہتے ہیں. امریکہ بولتا ہے اس کو آگے بڑھاؤ. جو آدمی ایسا ہے اس کو پرموٹ کرو، اس کو فنڈنگ دو. اگر ایک ملک والا بھگا دیتا ہے تو دوسرا ملک والا اس کو نیشنلٹی دو. سمجھ میں آیا ذاکر نائک کہاں رہ رہا، کیوں رہ رہا ہے؟ تسلیمہ نسرین کہاں گئی اور کیوں گئی؟ دیٹس ریزن، دیٹس بیکنگ، دیٹس پوائنٹ. ماڈرنسٹ. اس کو آگے بڑھاؤ. اور اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے سیکولرسٹ. اس کا کیا کہنا؟ اس کا سیدھا کہنا یہ ہے رام بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے. معاذ اللہ رب العالمین. بھائی قرآن کا، حدیث کا پہلا قانون ہے لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. مجھے اچھے سے یاد ہے، میں حیدرآباد ادونی کی طرف تقریباً آج سے 7 سال پہلے ایک پروگرام میں گیا تھا، تو اس کالج کا بہت بڑا پروفیسر اسپیچ دے رہا تھا اور میں پہلی بار گیا تھا. اس نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اللہ کا خلیفہ ہے. میں کھڑا ہوا، میں نے کہا غلط، اللہ کا خلیفہ کافر نہیں ہو سکتا. بھائی خلیفہ کا مطلب ہوتا اصل کے مشن کو آگے کرنا، اور اصل کا مشن ہے لا الہ الا اللہ، اور کافر مانتا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کو، پھر وہ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کی آیت ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. پروفیسر کے مجال نہیں کہ کچھ بول دے. میں پہلی بار گیا تھا، میں کیوں ڈروں بھائی؟ جو کتاب میں لکھا مجھے وہ بولنا ہے. میں کیوں کسی کی پرواہ کروں؟ زیادہ سے زیادہ جیل بھیجے گا، مارے گا، گالی دے گا. جو حق بولنے کے لیے مار کھاتا ہے اسے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. جو حق کے جرم میں جیل جاتا ہے اسے مجاہد ملت کہتے ہیں. بہت سارے لوگ چپ چاپ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں آپ کے گریڈی سے، اور یہ کہتے ہیں کہ یار
इमाम तो वहाबी है लेकिन उठक बैठक कर लेते हैं ना, ओरिजिनल नियत नहीं बांधते हैं। उठक बैठक की नियत मक्का शरीफ के अंदर, मदीना शरीफ के अंदर, बदमजहब है सब, किसी के पीछे नमाज जायज नहीं हुआ, वहाबी इमाम के पीछे। फिर क्या करना चाहिए? नमाज ही नहीं पढ़ना चाहिए। मगर बुज़दिल कमजोर लोग क्या करते हैं, वहां पर जाकर उठक बैठक की नियत कर लेते। कुछ लोग को तो मसला ही नहीं पता है। मुझको, मैं सालसर राबिया में था हजरत, तो एक साहब ने यह कहा कि इस्लाम वहीं से फैला है तो गलत कैसे हो सकता। मैंने कहा कि तुमको पता नहीं, नबी के आने से पहले खाने काबा के अंदर बुत रखा हुआ था, तो क्या वो सही हो जाएगा? यही लॉलीपॉप अजमेर के कुछ राफजी भी दे रहे थे कुछ साल पहले कि हम लोग हक पर है, और हजरत अमीर मुआविया को गाली दे रहे थे। मैंने कहा माज़अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया जन्नती है, सहाबी है, कातिबाने वही इलाही में से है वो। बोले हम लोग कैसे गलत हो सकते हैं, ख्वाजा के गुलाम है, अजमेर शरीफ में रहते हैं और ख्वाजा की खिदमत करते हैं। मैंने कहा अबू जहल मक्के में रहता था, क्यों जहन्नमी है? समझने वाली बात है भाई। ये तकरीर कोई नहीं करेगा, ये कोई नहीं सीखेगा। सिस्टम को चेंज करने के लिए कहे तो कोई बदलने को तैयार नहीं। बस जिस ट्रैक पर चल रहा है बस चलने दे, चलने दे, चलने दे। ये याद रखिएगा, माहौल में चलना ये कुफ्र का काम है, ये बेवकूफों का काम है। माहौल को तोड़कर राइट वे और राइट प्लेटफॉर्म बनाना ये मुस्तफा का काम है, ये गुलाम मुस्तफा का काम है। हम लोग जाके उठक बैठक की नियत कर लेते हैं, मगर वहां पर एक साहब गए और जानबूझ के नमाज के टाइम घूम रहे थे मक्का शरीफ में, नमाज के टाइम घूम रहे हैं। भाई चुपचाप वहां रहो ना, किनारे में खड़े। बोले नहीं रहूंगा। तू नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? बोले इसके पीछे नमाज नहीं होती। तो घूमने की क्या जरूरत है? वजू खाना, टॉयलेट, बाथरूम में जाके चुप जाओ ना। बोले मैं इसी नियत से घूम रहा हूं कि तू पूछ मुझसे कि क्यों घूम रहा, तो मैं बताऊं कि ये बेईमान है, इसके पीछे नमाज नहीं होती है, नमाज के लिए ईमान शर्त है। ऐसे मर्द मुजाहिद को हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। कभी कभी किनारे में बैठ के सिर्फ रोने का मन करता, तकरीर ही करने का मन नहीं करता। क्या बोलेंगे, किस मौजू पे बोले? एक डिपार्टमेंट हो तो उसमें गुफ्तगू कर लिया जाए। एक बच्चा को मैं जानता हूं जो बलिया में पैदा हुआ है, अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अकेला वो बच्चा अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अकेला वो बच्चा कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, अकेला वो बच्चा बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, अकेला वो बच्चा पटना में इमारा शरइया के जवाब में रीढ़ की हड्डी देवबंदियों की तोड़ने के लिए इदारा शरिया बनाता है, अकेला वो बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, अकेला वो बच्चा कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करते। वो कहते थे कि मैं किस मौजू पे काम करूं, किस पर काम करूं, मैं किसी डिपार्टमेंट में खला नहीं देखना चाहता। ये अल्लामा अरशद रोते थे भाई, बैठ के रोते थे। आखिरी में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, एक जाहिल खतीब ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं नाम नहीं लूंगा मैं, मगर हर शख्स बेवकूफ नहीं होता, और अगर सब बेवकूफ भी हो जाए तो भी हकीकत छुप नहीं सकती है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी देने जा रहे थे उम्मत मुस्लिम को भारत में, जाहिल खतीब की बुनियाद पर वो पूरा मिशन तबाह बर्बाद हो गया। बाज करीबी लोगों का कहना है कि उसी सदमे से अल्लामा अरशद का इंतकाल हो गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की कब्र पे जाके सर पटक के रोते थे कि हजरत वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, वहां वाला माहनामा रुका हुआ है, वो इदारे का काम रुका हुआ है। ऐसे रोते थे जैसे कोई बेटा अपने बाप के सामने रो रहा है कि ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। उसको कहते हैं दर्द उम्मत का। मगर हैरत होगी, आपके यहां एफडी है, इंश्योरेंस है, दुकान का, मकान का, गाड़ी का, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर ले रहे हैं, अल्टो है तो टोयोटा फॉर्च्यूनर की तैयारी चल रही है। मगर उस अल्लामा अरशद के घर में दाल है कि नहीं, ये पड़ोसी आके पूछता था कि बाजी घर में दाल है कि नहीं, तो अंदर से आवाज आती थी दाल नहीं है, तो वो जाके 1 किलो दाल देता था, तो 2-3 दिन चलती थी। कौन सोचेगा ये? किसको फिक्र है इस जमाने में? मैं नजराना लिया चला गया, आप तकरीर सुने चले गए।
प्रैक्टिकल लाइफ में उतरेगा कौन, कुर्बानी देगा कौन? उसकी बुनियादी चीज थी एक ख्वाजा गरीब नवाज बनने के लिए कि मां भी हलाली हो, बाप भी हलाली हो, मां भी हराम ना खाती हो, बाप भी हराम ना खाता हो। और जब बाप ख्वाजा गयासुद्दीन हो और मां माहे नूर फातिमा हो, तब 530 हिजरी में संजर की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। दोनों के लिए हलाली होना जरूरी है। यहां कौन हलाली कौन हरामी है पता ही नहीं चलेगा भाई। इतनी तादाद हरामियों की हो गई है। आप गंदी फिल्में देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिसकी मां का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं, बहन का ठिकाना नहीं। हमको शर्म आ रही ना कि हमारी बहन है, उसको क्यों शर्म आएगी? उसकी बहन ही नहीं ना कोई, उसके बाप ही का मां ही का ठिकाना नहीं ना भाई। किस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे? मुल्कों ने, मुल्कों की बात कर रहा हूं, 208 कंट्री है ना, 208 कंट्री ने लिविंग रिलेशनशिप की इजाजत दे दी है। ज़िना की 2 किस्में कर डाली है, ज़िना बिल रज़ा और ज़िना बिल जब्र। ज़िना बिल रज़ा को जायज कहती है दुनिया वाली, दुनिया के ममालिक जायज कह रहे हैं भाई, कंट्री ने जायज करार दिया, बोले ये जुर्म है ही नहीं, दोनों राजी है ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कुरान बोलता है कि बिल रज़ा हो या बिल जब्र हो, उससे होने वाला बच्चा हरामी 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 होगा। और जब हरामियों की तादाद में इजाफा होगा तब तौहीन नबी आम होगी, तब लोग नबी की गुस्ताखी करेंगे, तब वली की गुस्ताखी करेंगे, औलिया किराम की तौहीन करेंगे। एक तौहीन गुस्ताखी रसूल पर हम एहतजाज करते हैं, वो खत्म नहीं होता कि दूसरी तौहीन मार्केट में आ जाती है। वो दूसरी तौहीन नहीं आई, दूसरा हरामी मार्केट में आया है। उस हरामी का किला कमा नहीं हुआ है, मुल्क छोड़ के भाग जाता है कि तीसरा हरामी पैदा हो जाता है। ये पूरा फैक्ट बता रहा हूं मैं कुरान और हदीस की रोशनी में, ये हमारे उलमा सब जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज बनने के लिए पहली शर्त कुफ्र से बचना, मां बाप हलाली होना चाहिए, हराम लुकमा नहीं होना चाहिए। कुफ्र से बचने का मतलब भी बता दिया आपको। वैसे बुखारी शरीफ में यह आया कि अगर इंसान ईमान ले आया है तो जो प्यार किसी से करता है तो अल्लाह के लिए करे, और दुश्मनी किसी से करता है तो अल्लाह के लिए करे। अल्लाह व रसूल को सबसे ज्यादा लव करे, प्यार करे। इसको कैसे पहचानेंगे आप लोग? इट इज वेरी सिंपल। आपके पड़ोसी के बच्चे ने आपके बेटे को, आप जाके उठा के एक झापड़ देंगे तो मेरे बच्चे को मारा है, मगर पड़ोसी मुल्क ने ख्वाजा गरीब नवाज की तौहीन की और आपके सर में जूं भी नहीं रेखती, आपके होश के नाखून भी नहीं लेते। पड़ोसी ने नबी की तौहीन की, आप बिस्तरे नरम पर सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं है, गैरुल्लाह के लिए मोहब्बत है। यह ईमान की कमजोरी है। ख्वाजा बनने का स्टेप यहीं से बंद होना शुरू हो जाता है। हासिल यह कि पहला स्टेप है कुफ्र से बचना, शिर्क से बचना। दूसरा स्टेप गुमराही से बचना। ख्वाजा गरीब नवाज कैसे इंसान बचेगा, बनेगा? गुमराही से बचेगा। गुमराही किसको कहते हैं? हदीस शरीफ के अंदर आया, आखिरी जमाने में कुछ लोग आएंगे जो ऐसी बातें सुनाएंगे कि ना आप सुने होंगे ना आपके बाप दादा सुने होंगे। जैसे अहमद नौटंकी, जैसे वो खतीब के गौसे आजम सूरज में घुस जाते थे और अब सूरज गौसे आजम में घुस जा रहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितना अच्छा इस्लाम है, कितना अच्छा मसलक आला हजरत है कि गैर आलिम को तकरीर ही करना जायज नहीं। मगर ये फतावा रज़विया बोलेगा ना, बुलाएंगे तो आप ना, फिर उस पर पाबंदी कैसे लगेगी? रोकेगा कौन? चूज कौन करेगा? आपके मोहल्ले के मुफ्ती साहब से एक बार भी नहीं आप पूछते होंगे कि हजरत फला साहब को बुला रहा हूं, देख लीजिए तो वो आलिम है कि नहीं है। मुझे पसंद है भाई, आपको पसंद तो बंबई की फाहिशा औरत भी है। आपकी पसंद की बुनियाद पर जलसा नहीं चलेगा, निजाम इस्लाम नहीं चलेगा।
निजाम इस्लाम उलमा की बुनियाद पर चलता है, क्योंकि उलमा कुरान और हदीस के डॉक्टर होते हैं। और जिस तरीके से पैरासीटामोल का कंपोजिशन एक एमबीबीएस और एमडी बताएगा, एक जाहिल और किसान बताएगा तो उसकी वैल्यू जीरो है। ऐसे ही इस्लाम में कौन मुअतबर है कौन गैर मुअतबर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आलिम की बात मुअतबर है, करोड़पति की बात हरगिज हरगिज मुअतबर नहीं है इस मामले में। भाई पैसा आप दे सकते हैं ना, मगर पैसे की बुनियाद पर दीन खरीदा नहीं जा सकता है, न दीन हासिल किया जा सकता है। जो हालात है, मुझे अफसोस हो रहा है, क्या करूं मैं। गुमराह, इस तरह लोग गुमराह हो जा रहे हैं। और क्या आया खजाइनुल इरफान में? मुत्तकी बनने के लिए, इन द अदर वर्ड्स वली बनने के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज बनने के लिए गुमराही से बचना होगा। गुमराही से बचने की यह सूरत है कि गैर आलिम की बात नहीं सुनेंगे, वो बात जो कुरान और हदीस के खिलाफ है उसको हरगिज हरगिज नहीं मानेंगे। जैसे सहाबा किराम नबी से मोहब्बत करते थे, आज का आदमी यह कहता है कि नबी से मोहब्बत उस वक्त करना ठीक था, अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब नबी मर के मिट्टी में मिल गया माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यह गुमराही वाली बात हो गई, यह कुफ्र और शिर्क वाली बात हो गई, यह दीन से खारिज करने वाली बात हो गई। अब यह होगा कैसे? भाई आपने नहीं बोला ना, लेकिन अपनी बेटी तो दे दी ना उसके घर में, तो अब जो नवासा पैदा होगा वो तो वही होगा ना। इस तरीके से तादाद बढ़ती चली जाएगी, रिश्ते बढ़ते चले जाएंगे, गुमराहों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। वो इंसान ख्वाजा गरीब नवाज कैसे बनेगा? गुमराही से बचना चाहिए। अच्छा, लोग ये सोचते कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं ना, मैं समझ सकता हूं दीन क्या है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, मैं समझ सकता हूं दीन क्या है, ये जुमला कौन बोल रहा है? ये ग्रेजुएट लोग, बीएड डीएड किए हुए स्कूल के प्रोफेसर लोग बोल रहे हैं। उनको कह दीजिएगा धीरे से जाके, गौसे आजम के पास भी शैतान गया था और ये कहा था मैं खुदा हूं, तुम्हारी इबादत मैंने कबूल कर ली है। उस वक्त शैतान ने एक तारीखी सेंटेंस कहा था कि इस पॉइंट से 70 गौस को भटका चुका हूं मैं। तुम तो प्रोफेसर हो भाई, तुम तो बीएड डीएड किए हुए हो, 70 गौस को शैतान भटका चुका है। तो गुमराही से बचना, यह ख्वाजा गरीब नवाज बनने का दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप, गुनाह कबीरा से बचना। हदीस शरीफ के अंदर आया, इत्तकिल महारिम तकुन आ बदन नास तजतनबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। हराम काम से बचना है, गुनाह से बचना है हमको। जैसे झूठ बोलना गुनाह है, अब इंसान झूठ बोलता है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज कभी नहीं बन सकता। इंसान गाली देता है तो वो ख्वाजा कभी नहीं बन सकता, वो वली नहीं बन सकता। इंसान अगर 10 अंगूठियां पहनता है तो वो ख्वाजा नहीं बन सकता है। इंसान अगर कानों में बाली पहन के स्टाइल मार रहा है तो वो ख्वाजा नहीं बन सकता, वो वली नहीं बन सकता है। ये हराम है और हराम से बचना होगा। कुछ ऐसे हराम है जिसको जो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अगर घुटना खोल के ऐसा अंडरवियर पहना जिसमें घुटना खुला हुआ है, हराम है, वो कभी ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन सकता, वो कभी वली नहीं बन सकता, बल्कि वो गुनहगार है, वो हराम कर रहा, वो जहन्नम में जाएगा भाई। ऐसी पब्लिक के सामने, हजरत मैं थोड़ी देर के लिए, बस 10 मिनट के लिए नहाने के लिए निकला था अंडरवियर पहन के। भाई तू नहाने के लिए निकल या वजू करने के लिए निकल, अगर आबे जमजम से भी कोई बाहर निकल के नहाता है ना, या पीता भी है ना, अंडरवियर पहना, तो वो हराम ही है। हराम हराम होता है, और ज़ाब्ता है ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहां किसी की फरमाबरदारी नहीं देखी जाएगी। अगर कोई इस हालत में नमाज पढ़ रहा तो भी हराम है। अल्लाह ने वसअत दी है, आप कश्फे औरत करके रखे, सत्रे औरत करके रखे, कश्फे औरत नहीं होने दे। इस सिलसिले में मैं मोटी बात बता के चला जाऊं, हम लोग खिंजीर नहीं खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अ क्वेश्चन अराइज, क्यों नहीं खाते भाई? झारखंड के, गिरिडीह के मुसलमानों, हम लोग क्यों नहीं खाते? 2 वजह हो सकती, या तो इसलिए नहीं खाते हैं कि लोग नहीं खाते, मोमिन नहीं खाते इसलिए हम भी नहीं खाते, या इसलिए नहीं खाते हैं कि कुरान ने हराम कहा है। अगर इसलिए नहीं खाते हैं कि मोमिन नहीं खाते हैं तो यह दलील ही नहीं।
مومن کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ دلیل نہیں ہے. ہاں کمال ایمان والوں کا عمل دلیل قابل دلیل ہے. اس وجہ سے ہم نہیں کھاتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے حرام ہے. تو پھر قرآن میں صرف خنزیر کو حرام تھوڑی کہا ہے. قرآن میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, نماز چھوڑنے کو بھی حرام کہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے کو بھی حرام کہا ہے. اتأکلون لحم اخیکم میتا فکرہتموہ, غیبت کرنے کو بھی قرآن نے حرام کہا ہے. ولا تمشوا فی الارض مرحا, زمین پر تکبر کے ساتھ چلنے کو بھی قرآن نے حرام کہا ہے. لا تأکلون اموالکم بینکم بالباطل, کسی کا 1 روپیہ یا 1 انچ زمین غصب کرنے کو بھی قرآن نے حرام کہا ہے. تو اگر قرآن کی وجہ سے ہم حرام سے بچتے ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی تو حرام ہیں, ان سے کون بچے گا؟ فجر میں 2 صف, 1 صف, 3 صف, آبادی 500 کی, 600 کی, ہزاروں کی. جلسوں میں یہ 4 5 کیمرہ والے آ گئے ہیں. مسجد میں 1 کیمرہ والا بھی نہیں جاتا کہ دیکھو کون نماز پڑھتا کون نماز نہیں پڑھتا ہے. سننے کے لیے ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں, مگر فجر کی نماز میں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح تو 500 لوگ بھی 100 لوگ بھی نہیں ہوتے. کیا ہو رہا ہے, کس بنیاد پر, کہاں جا رہے ہیں, کیا ٹریک ہے؟ شاکنگ نیوز. کبھی سوچے اپنے آپ میں کہ کیا یہی اسلام ہے؟ ماں سے نکاح نہیں کر رہے, قرآن نے حرام کہا ہے. بہن سے نکاح نہیں کر رہے, قرآن نے حرام کہا. زنا کو بھی تو قرآن نے حرام کہا بھائی. بیوی کو گالی دینے کو بھی تو قرآن نے حرام کہا. غیر عورت کو دیکھنے کو بھی تو قرآن نے حرام کہا. ایک حرام سے بچنا اور دوسرے حرام سے نہیں بچنا, یہ کمال ایمان نہیں ہے. وہ انسان مومن, کامل مومن نہیں بن سکتا, چاہے جائے کہ خواجہ غریب نواز بننا. تو تیسری قسم میں نے بتائی گناہ کبیرہ سے بچنا. خواجہ غریب نواز کیسے خواجہ بنے؟ چوتھی قسم گناہ صغیرہ سے بچنا. حدیث شریف ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ. ایک انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ تل کے برابر اس کے دل پہ دھبا لگتا, بلیکنیس. چھوڑ دیا تو ختم ہو جاتا ہے, نہیں چھوڑا پھر کیا تو ایک اور لگتا, ایک اور لگتا, ایک اور لگتا, ایک اور لگتا. جسٹ لائک لالٹین. لالٹین کو جلاتے ہیں جس وقت تو سیاہی سے پورا گلاس بلیک ہو جاتا ہے, پھر روشنی باہر نہیں آتی. ایسے گناہ سے دل کے گرد گلاس لگا ہوا ہے. یہ پوری ایک تقریر ہے میری اس کے اوپر. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. قرآن شریف کے اندر آیا. دل کے گرد گلاس ہے, ایک تل سے گلاس بلیک ہوا, دوسرے سے دوسرا بلیکنیس بڑھا, بڑھتے بڑھتے پورا بلیک ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح لالٹین کا گلاس بلیک ہو جائے تو اندر کی روشنی باہر نہیں جائے گی, ٹھیک ہے, اور باہر کی روشنی بھی اندر نہیں جائے گی. ٹھیک بول رہا ہوں؟ بس یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کا دل بلیک ہو چکا ہے. لاکھ بار مولانا صاحب کہتے رہے کہ یہ حرام ہے, اندر کی باہر کی روشنی اندر نہیں گھستی ہے. مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ سود حرام ہے یہ روشنی ہے, اور یہ روشنی دل میں نہیں گھسے گی کیونکہ بلیکنیس ہے, اور نہ ہی اس کے اندر کی روشنی باہر کی طرف آئی. وہ بھی کسی کو نہیں بولے گا بھائی 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 شراب مت پیو حرام ہے, یہ بھی نہیں بولے گا. وہ دونوں طرف بلیکنیس, اندر کا والا باہر نہیں, باہر والا اندر نہیں. اور جب بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو رب کی طرف سے آواز آتی, رب کی طرف سے صدا آتی, پیغام آتا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. پھر وہ انسان کسی کی بات نہیں سنتا, کسی کی بات نہیں سنتا. ہاں اگر ایسے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ بلیکنیس ہٹے تو اپنے مفتی کی بارگاہ میں رجوع کرے, اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں رجوع کرے, حضرت سے کیے ہوئے وعدہ کو یاد کرے. جب بیعت کرایا تھا حضرت نے تو یہ کہا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا, چوری نہیں کروں گا, نماز پڑھوں گا. وہ وعدے کو یاد کرے, اس پر عمل کرنا شروع کر دے, سیاہی ختم ہوتی چلی جائے گی. پھر باہر کی روشنی اندر آئے گی, اندر کی روشنی باہر چلی جائے گی. بہت پتے کی اور بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی. میری تقریر ختم ہونے والی, میری تقریر ہو گئی. چوتھی قسم
गुनाह सगीरा से बचना। पांचवी किस्म मुश्तबा से बचना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा मुश्तबहात। अल्लाह ने हलाल को भी वाज़े कर दिया, हराम को भी वाज़े कर दिया, बीच में मुश्तबा है। मुश्तबा से बचना है हमको। मार्केट में बकरा चोरी हो गया, नजर नहीं आ रहा, और कसाई की दुकान पे बकरा का गोश्त बिक रहा। दैट्स पॉइंट, मुश्तबा है। हो सकता है वही चोरी वाला बकरा होगा, हो सकता है वही चोरी वाला बकरा होगा। नहीं खाऊंगा मैं गोश्त। जो खाया वो गरीब नवाज नहीं बन सकता है, और जो नहीं खाया ऐसा बंदा 80 हिजरी में साबित की पीठ से नौमान बन के कूफा की धरती पर इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से चमकते हैं। उनको जब पता चला कि बकरा चोरी हो गया तो गोश्त खाना बंद कर दिया उन्होंने, जब तक बकरे की उम्र के बराबर मुद्दत नहीं गुजर जाती। इंसान तब वली बनता भाई साहब। और यहां तो कितने कमबख्त लोग हैं कि चोरी का माल पहले ले लेते, सस्ते में मिल रहा। हंसने की नहीं, रोने की बात। हराम माल, नजिस माल, खबीस मरदूद माल। यहां आला हजरत लिखते हैं, पतंग के धागे से सिले हुए कपड़े पहन के नमाज पढ़ना मकरूह है। यहां पूरा पूरा माल चोरी का पूरे बदन में खा के खून हराम का और नमाज पढ़ना, और जर्रा बराबर हया और गैरत भी नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुश्तबा से बचना, ख्वाजा गरीब नवाज बनने की 5वीं स्टेप। 6वीं स्टेप नफसानी ख्वाहिश से बचना। इसको हमसे पहले खतीब साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, नफ्स के बारे में बताया। नफसानी ख्वाहिश से बचना, अगर इंसान नफ्स को मार डाला, तो मुजफ्फरपुर में एक उर्स में मैं पहुंचा था, वहां एक बहुत कीमती बात मैंने तकरीबन 4 साल 5 साल पहले कही थी कि नफ्स को जो मार दिया, गौर कीजिएगा, नफ्स को जो मार दिया, तो कुरान शरीफ में क्या आया? कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लो रूहिन जायक़तुल मौत नहीं आया है। नफ्स को जो मार दिया तो मौते नफ्स का जायका तो चख चुका वो। यही इंसान जब मरता है तो मरता नहीं है, इंतकाले मकानी करके पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और मुल्ला अली कारी ऐसों के बारे में लिखते हैं, अन्नुफुसुल कुदसिय्या इदा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिय्या इत्तसलत बिल मलाइल आला फलम यबqa लहल हिजाब फतरा व तस्मा कल मुशाहिद। जब नेक सीरत वो लोग जो जीते जी अपने नफ्स को मार डालते हैं, मरने के बाद अल्लाह ताला ताकत व कुव्वत बढ़ा देता है, दर्जे को बुलंद कर देता है। और ताकत व कुव्वत का ये आलम है कि वो इंसान के सामने से हिजाबात भी रब उठा देता। वो इंसान मशरिक में रहे मगरिब को देखता है, ईस्ट में रहे शुमाल में देखता है, आसमान पर रहे जमीन पर देखता है। यही वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ करने वाले, मन्नत मानने वाले, फातिया करने वाले गिरिडीह और झारखंड में है, दुआ यहां से करते हैं, मेरे ख्वाजा अजमेर से सुनते हैं, कबूल भी फरमाते हैं। इसका मतलब यह है, जीते जी नफ्स को मार दिया, रब ने मरने के बाद मेरे ख्वाजा को और ज्यादा जिंदगी दे दी। मेरे भाई, अन्नुफुसुल कुदसिय्या इदा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिय्या, तो जो जीते जी नफ्स को मार, नफ्स को कैसे मारेगा? मारने का तरीका बता रहा हूं। नफ्स को इंसान कैसे मारेगा? बहुत ठंडी लग रही यार भाई, थोड़ा सा गर्म पानी करवा दे। नहीं, नफ्स तूने बोला, मैं ठंडे पानी से वुजू करूंगा। जो इंसान जानबूझ के नफ्स को मारने के लिए ठंडे पानी से वुजू करता है, 470 हिजरी में ऐसा ही आदमी शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से पैदा होता है। दुनिया उसी बच्चे को गौसे आजम के नाम से याद करती है। ये किताबों में लिखा हुआ, हमारे उलमा इसलिए दाद दे रहे हैं, आपसे ज्यादा ये समझ रहे हैं, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। वो जानबूझ के, नहीं तू बोल रहा ना नफ्स, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, जा। नहीं मानते। नफ्स ने बोला बिरयानी, नहीं अब तो सूखी रोटी खाऊंगा मैं, तूने बोला। और एक ऐसा भी नफ्स है कि उसने अपने साहिब को देखकर कलमा ही पढ़ लिया, नफ्स ही कलमा पढ़ लिया।
اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کا نفس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ نفس صحابی بھی ہو گیا ہے. یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں, ہمارے علماء اصلاح کر سکتے ہیں. سوچے آپ, نفس کو مارنا چاہیے, حاصل یہ کہ نفس سے فائٹ کرنا چاہیے. کون سی قسم پر تھا میں؟ 6ویں قسم, خواجہ غریب نواز بننے کی 6ویں قسم, نفسانی خواہش سے فائٹ کرنا. اور نفسانی خواہش سے فائٹ کرے گا انسان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے لیے کھائے گا, اللہ کے لیے چلے گا, اللہ کے لیے پیے گا, سب کچھ اللہ و رسول کے لیے کرے گا, اپنے لیے نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا. اس پوسٹ پر انسان آ جاتا ہے نا, تو پھر انسان کے اندر انانیت بہت زیادہ ہو اور اپنے آپ کو انا ساگر کہے, اس پر بھی حکومت چلا دیتا ہے. سمجھ گیا نا؟ انا, میں ہی ہوں پانی, میرا علاوہ کوئی پانی نہیں ہے. میں ہوں تو اجمیر کا نظام چلے گا, میں نہیں تو اجمیر کا نظام نہیں. یہ انا ساگر کا غرور تھا. میں ساگر ہوں, میں پانی ہوں. ختم کر دیا, حکومت کر لی نا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ اللہ و رسول کے لیے وہ جیتے تھے, نفس کے لیے نہیں جیتے تھے. 7ویں قسم غیر کی طرف التفات سے بچنا. یہ ہے سب سے ہائی پوسٹ. اس پوسٹ پر انسان آتا ہے تو خواجہ غریب نواز بنتا ہے, غوث اعظم بنتا ہے. خاص پوسٹ, غیر کی طرف التفات سے بچنا. ایسے موقع سے انسان کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. سوچے آپ لوگ جی رہے ہیں کس کے لیے؟ کوئی کہے گا کہ میں اللہ کے لیے جی رہا ہوں. بھائی اللہ کے لیے جینے والا اللہ کا کام کرتا ہے, اللہ کے لیے مرنے والا اللہ کے نام پر مرتا ہے. اور یہاں پر حال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق بھی دی ہے نماز پڑھنے کی, تو دکھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں ایک ضابطہ بتا دوں کہ کچھ بے نمازی لوگوں کو یہ تانا دیتے ہیں کہ وہ تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے, تو دکھاوے کی نیت سے کیا نماز چھوڑ دینا چاہیے؟ تو یہاں ضابطہ یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہے, ادائے فرائض میں کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی. ادائے فرائض میں لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں کی جائے. ادائے نوافل میں لوگوں کی پرواہ ضرور کی جائے گی, ادائے فرائض میں کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی. لوگ کچھ بھی کہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ایک نمازی بے نمازی سے کروڑوں درجہ افضل ہے. اس لیے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو جو نماز پڑھنے جا رہا ان کو سلام کرے, السلام علیکم. ہو سکتا ہے وہ سلام یاد ہو اور نماز میں جب وہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ, آپ کی بھی نیت کر لے اور فرشتہ آمین کہتے ہیں, پھر آپ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے, حادثات سے بچ جائیں گے, مفلسی سے بچ جائیں گے, ہزاروں تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گے. اس لیے نمازی کی قدر کریں. آپ کے پاس کم علم ہے نا, اپنے سے بڑے عالم کی قدر کریں. جو عالم ہے وہ مفتی کی قدر کرے, جو مفتی ہے وہ صاحب قرطاس و قلم کی قدر کرے, وہ مجتہدین کی, مجتہدین صحابہ کی, صحابہ نبی کی, نبی اللہ کی. یہ نظام بنا ہوا ہے اسلام کا بھائی, یہ سسٹم بنا ہوا ہے. یہی سے ایک بات اور بتا دوں, انسان پہلے اپنے گھر میں بڑوں کی نافرمانی کرتا ہے, پھر محلے کے امام کی کرتا ہے, پھر اپنے اسٹیٹ کے عالم کی کرتا ہے, پھر ملک کے ولی کی کرتا ہے, پھر صحابہ تک پہنچتا ہے. اس لیے گھر سے کنٹرول کرے. اگر آپ کا بچہ آڑی ٹیڑھی بال کی کٹنگ کروا رہا اور آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو کل گردن کاٹنے میں بھی بات نہیں مانے گا وہ آپ کی. اس لیے اس کو ابھی کنٹرول کرے کہ یہ جاہلوں کی طرح اور صلیبیوں کی طرح, جانوروں کی طرح کہیں چھوڑ دینا بال کو, کہیں کٹا لینا, یہ صحیح طریقہ نہیں. محمد احمد مصباحی صاحب پابندی لگاتے تھے اشرفیہ میں, صاحب بال کٹا کے آئیں گے ایگزام سے پہلے, لیکن وہ خود اتنے بڑے عالم تھے کہ پہلے اپنا بال کٹاتے تھے, اپنا بال پھر چیک کرتے تھے, انگلی ڈال کے, مدرسین کو ڈیوٹی دیتے تھے, قلم ڈال کے. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں اس کو. اپنے اسلام کو سمجھے, اس سے افضل کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی نظام نہیں. تو اپنے بچے کو اپنا ادب کرنا سکھائے, اپنا ادب, مار کے بولے کہ تو میرا ادب کر, اپنا ادب شروع کرے. باپ کا ادب کر, ماں کا ادب کر. چھوٹے بچے, جو 3 سال کا بچہ ہے نا, جب وہ 5 سال کے بچے کو یعنی بڑے بھائی کو جب گالی دیتا ہے تو ماں باپ دونوں خوش ہو کے دیکھتے, دیکھ گالی دے رہا بھائی, اس کو جھاپڑ مارے, اس کو بولے کہ تمہارا بڑا بھائی ہے, ان کا رسپیکٹ کرو.
उसने तुम्हें चलना सिखाया उंगली पकड़ के, चॉकलेट खाना सिखाया, वो चम्मच देना सिखाया, वो गुलाब जामुन फंस जाए तो पानी पिला के गले से नीचे उतारा, वो उसका अदब, रिस्पेक्ट करो, वो तुम्हारे माँ बाप की तरह तुम्हारा ख्याल करता। वो ये छोटे बच्चों को आप सिखाएंगे ना तो उनको समझ में आएगा अदब कोई चीज है, और अगर अदब को समझ गया तो इस्लाम को समझ जाएगा। क्योंकि सहाबा में और दूसरी फौज में यही फर्क था। जब कुफार और मुशरिकीन की टीम ने जाके देखा कि देखो मोहम्मद के पास कितनी फौज है, तो जाके सर्वे दिया, ऑब्जर्वेशन करके रिपोर्ट दिया कि भाई उनसे नहीं जीत सकते तुम लोग तो बहुत कम है, मगर वो लोग अपने नबी के वुजू का पानी जमीन पे गिरने नहीं देते हैं, तो नबी का खून कैसे गिरने देंगे जमीन पर? नबी थूकते हैं तो लुआबे दहन चेहरों पे मल लेते हैं, तो वो नबी के बदन और गर्दन और सर को कैसे कटने देंगे वो लोग? इसलिए तुम लोग लड़ने का मिजाज दिमाग से निकाल दो। फौज से जीता जा सकता है, दीवानों से जीता नहीं जा सकता। ये तकरीबन 15-20 साल पहले अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का तारीखी जुमला था। मेरे भाई, मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको कि अपने घर में आपका छोटा बेटा बड़े बेटे का, छोटी बेटी बड़ी बेटी का अदब करेगी, ईमान बाकी रहेगा। ऊपर जाके अदब करेगी, सास ससुर की अदब करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, और निजाम बाकी रहेगा। तो 7वीं किस्म क्या बताया मैंने? नफ्स, गैर की तरफ इल्तिफात से बचना। जो काम हो अल्लाह व रसूल की रजा के लिए। एक हदीस शरीफ भी सुनते चले, ये बुखारी शरीफ है। चूंकि ये इसलिए कह रहा हूं कि इंसान आम तौर से रिया, दिखावा बहुत ज्यादा करता है। इस सिलसिले में बुखारी शरीफ की यह हदीस देखें। अन जुंदब रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिह व मन युराई युराई अल्लाहु बिह। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है पूरी दुनिया में, और कोई वहाबी देवबंदी अहले हदीस भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। ये बुखारी शरीफ है, नबी की बात है। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। कोई पैसा दिया हम लोगों ने लिखने का? 1400 साल, बल्कि 1200 साल कह ले। ये किताब आज महफूज है हमारी नजरों के सामने में। कभी फातिहा पढ़ते हैं आप लोग इमाम बुखारी के नाम पर, जिन्होंने नबी की हदीस दी? ये हमारे उलमा जो इमाम बुखारी को जिंदा करके रखे हैं, उलमा फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह अइम्मा फिल हदीस की रूह को पेश करता हूं, कबूल फरमा। नबी की बात को कोड किया ताकि गिरिडीह के मुसलमानों तक पहुंच जाए, झारखंड के मुसलमानों तक नबी की बात पहुंच जाए। और वो बात यह है कि जिसने लोगों को सुनवाने के लिए कोई काम किया तो अल्लाह ताला उसके बारे में कोई ऐसी बात जो उसका ऐब हो दूसरों को सुनवा देगा। जो दिखावे के लिए काम किया कोई ऐसा ऐब अल्लाह ताला जाहिर फरमा देगा कि सब लोग देखेंगे और वो बुराई में मशहूर हो जाएगा वो। इसलिए रिया के लिए, दिखावे के लिए काम नहीं होना चाहिए। यहां दो बात आ गई, एक ये कि लोगों का मुखालिफ होना, दूसरा ये कि उसका ऐब लोगों में जाहिर होना। ये दोनों अलग चीजें। अच्छा, एक है नफ्सुल अम्र में ऐब का होना, एक है नफ्सुल अम्र में ऐब का ना होना और मशहूर हो जाना। दोनों अलग अलग है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने साहिर कहा है, मजनून कहा है। डिफेंस में कुरान की आयत नाजिल हुई, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम वमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। कुरान शरीफ की आयत। आप मजनून नहीं है, आप साहिर नहीं है, आप अल्लाह के नबी रसूल हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग हकीकत में मुजरिम होते हैं और कहते हैं लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं, यूं ही कर रहे हैं ना। अगर वो हक के लिए बदनाम हुआ है तो आपका राइट डिसीजन जाना चाहिए। और ये फैसला कौन करेंगे? हमारे उलमाए किराम करेंगे। अवाम की बात, अल अवाम कल अनआम ला याकिलून वला यशउरून, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। उलमाए किराम इसके बारे में फैसला करेंगे। एक और हदीस बताऊं, हम लोग खाने पीने में, शुक्रगुजारी के मामले में इतने मुतखल्लिफ है कि मोस्टली लोग जो, ये आखिरी हदीस है बुखारी शरीफ की, ये मोस्टली लोग जो टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसका लॉजिक जानते हैं आप लोग? उसकी वजह यह है कि वो शख्स अल्लाह ने जो दिया है उस पर शुक्र अदा करने की बजाय जो वो चाहता है
उसके न मिलने पर उसको हासिल करने के चक्कर में वो टेंशन में पड़ा रहता है। समझ में आया कुछ? जैसे अल्लाह ने आपको लकड़ी का घर दिया है, आप इस चक्कर में है कि आपका मकान आरसीसी का बन जाए, बस यहीं से परेशान होना शुरू होता है आदमी। अगर वो चाहता है कि टेंशन फ्री रहे तो उसे क्या करना होगा? बहुत आसान फार्मूला देके जा रहा हूं। अगर वो चाहता है कि टेंशन फ्री रहे तो वो जो लकड़ी का मकान है उस पर करोड़ों बार अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने दूसरे इंसान को वो भी नहीं अता फरमाया है। अगर ये शुक्र अदा करना सीख गया वो, तो सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। वो कभी सुसाइड नहीं करेगा, वो कभी खुदकुशी नहीं करेगा, वो कभी हराम की तरफ जाएगा ही नहीं, वो कभी लालच भी नहीं करेगा। शुक्र अदा करना सीखे। इस सिलसिले में एक हदीस सुने। अनबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबअथ इला निसाई फकुल्ना मा मअना इल्ला अल-मा फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदुम औ यदीफ हादा फकाल रजुल मिन अंसार अना इला आखिर। एक मेहमान नबी की बारगाह में भूखे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात किसको कहते हैं? आज ही मैंने कमरे में एक साहब से पूछा कि नबी का मकान कहां है, नहीं बता पाया। अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजार शरीफ कहां, नहीं बता पाया। भाई ये यहां की बात कर रहा हूं, वो आदमी यहां का नहीं था, सवाल यही किया मैंने। मजार शरीफ कहां नबी का, नहीं मालूम। उम्र थी तकरीबन 25 साल के आसपास की उम्र थी। नबी का मजार शरीफ नहीं मालूम, कहां पैदा हुए नहीं मालूम। हमारी हालत सोच सकते हैं आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेहमान भूखे अपनी ज़ौजा अज़वाज के पास, अज़वाज मुतहरात कहते हैं, अज़वाज मुतहरात। और याद रखिएगा यहां एक मसला ज़हन में रख लें, हम लोग मरते हैं तो हमारी बीवी का निकाह दूसरे के साथ में जायज है। जायज है? यह मसला मालूम है आप लोग को? हम अगर मर गए तो हमारी बीवी दूसरे के साथ निकाह कर सकती है। क्यों कर सकती? जिस तरीके से सोते हैं तो वुजू टूट जाता है, ठीक है, ऐसे ही मरते हैं तो गुस्ल भी टूटता है और निकाह भी टूटता है। ये हमारे उलमा जानते हैं। फिर से सुने, सोने से वुजू टूट जाता है, सोना भी आधी मौत है। इसलिए वो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, यही पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। क्या मतलब है? तेरा लाख लाख शुक्र है मरने के बाद तूने जिंदा किया। सोकर उठने की ये दुआ है। लिहाजा हम डेली मरते हैं और डेली जिंदा होते हैं। तो जिस तरह नींद नाकिज़े वुजू है, ऐसे ही मौत नाकिज़े गुस्ल भी है, इसलिए गुस्ल दिया जाता है। और नाकिज़े निकाह भी है, इसलिए हमारी बीवी का निकाह दूसरे के साथ में जायज है। इद्दत गुजारे निकाह कर ले, वो कोई रोकेगा नहीं, कोई वसीयत लिखे नहीं जाएगा मेरे मरने के बाद तू निकाह मत करना। जो वसीयत कर रहा जाहिल है, वो दीन को समझता ही नहीं, बीवी पे जुल्म कर रहा हो। लेकिन नबी का इंतकाल होता है तो उनकी बीवी का निकाह दूसरों के साथ जायज नहीं। हम मरे तो हमारी बीवी का निकाह जायज, नबी का इंतकाल हो तो निकाह जायज नहीं। वजह यह है कि मरना नाकिज़े निकाह है, मगर नबी का हाल यह है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। और इस आयत की तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, तमाम साइंसदानों के बाप, सुन्नियों की आन बान शान, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों के जवाब बनकर कंजुल ईमान और फतावा रज़विया देने वाली जात इमाम अहमद रजा खान की पैदा होती है। तो नबी की हयात पर कलम चलाते हुए कलम से फरमाते हैं, लिख तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। हम मरते हैं इसलिए निकाह टूटता है, नबी नहीं मरे, नबी जिंदा है। जैसे पहले जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। और एक और बात बताओ, अभी एक मरदूद देवबंदी ने आला हजरत पर एक जुमला चस्पा किया है। आला हजरत ने यह लिखा है
کہ ازواج مطہرات بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. اس پر اس نے یہ لکھا توبہ توبہ توبہ, کتنی گندی بات لکھ دی اعلیٰ حضرت نے. اچھا دیکھیں کیسے بیوقوف بناتا ہے, کیونکہ وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے نا. اب میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں. مرنے کے بعد جو جنت میں جائے گا اس کو حور ملے گی, بیوی ملے گی, جنتی بیوی, نیک بیوی ہے تو بیوی بھی ساتھ میں ملے گی. اس کے ساتھ صحبت بھی کرے گا آدمی, حور کے ساتھ صحبت بھی کرے گا, بیوی کے ساتھ صحبت بھی کرے گا. یہ کوئی عیب کی بات ہے یا شان کی بات ہے؟ یہ شان کی بات ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. اور یہ کہاں ملے گا؟ جنت میں. اب سنیں بخاری کا جملہ, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, وہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے. اور قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا وہ جگہ بیائی نہیں آخرت میں جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. تو جو جگہ جنت کا ٹکڑا کل بنے گی گویا وہ آج جنت کے حکم میں ہے. جب آج جنت کے حکم میں ہے تو ہمارے نبی جیسے حیات ظاہری میں تھے ویسے ہی حیات باطنی میں بھی ہے. واہ 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 واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت رسول, مقام مصطفیٰ. پاکستان کا جاہل مفتی دیوبندی سڑا ہوا وہابی گستاخ ہمارے نبی کی توہین کرتا, اعلی حضرت پہ جملے کستا ہے, حدیث کو سمجھتا نہیں مردود. اگر ہمت ہے تو سوشل میڈیا اور چینل کا سہارا مت لے. اگر ماں کا اوریجنل دودھ پیا ہے تو آج بھی بھارت کے اندر میرا محدث کبیر زندہ ہے. آج دم ہے تو مناظرہ کر لے. خدا کی قسم غیر منقسم ہندوستان کے علماء ایک طرف ہو, میرا تنہا محدث کبیر سب پہ باری ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, فیضان صدر الشریعہ. مردود خبیث بولتا کہ نبی ازواج مطہرات پیش کی جائے گی, توبہ توبہ توبہ. اب یہ جاہل گوار تو دنیا پہ قیاس کرتا آخرت کو, برزخ کو دنیا پر قیاس کرنا یہ قیاس مال فارغ ہے. یہ اصول شاشی کی بحث ہے, درس نظامی میں آتا ہے, پڑھے گا تب نہ سمجھ میں آئے گا. آخرت یہی معتزلہ نے یہی حماقت کی تھی. معتزلہ نے کیا کہا تھا, یہ کب کی بات بتا رہا ہوں نا میں, یہ 1300 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. معتزلہ نے یہ کہا تقریباً 1300 سال پہلے کہ نماز جو ہے یہ کوئی مٹیریل تھوڑی ہے, ایبل ٹو ٹچ, ایبل ٹو واچ, ایبل ٹو لک, ایبل ٹو کیچ تھوڑی ہے. یہ کنکر مٹی پتھر مٹیریلسٹک جو چیز ہے اس کی طرح تھوڑی ہے نماز جو وزن کریں گے تو آدھا کلو ہوا, 1 کلو ہوا. بولے نماز یہ ان مٹیریل ہے تو میزان یہ لولی پاپ ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میزان صرف تصور ہے, حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا میزان وزان. کس نے کہا معاذ اللہ؟ معتزلہ نے. پورا ایک فرقہ بن گیا. امام بخاری نے رد کیا بھائی اس کا. آخری حدیث آپ ختم بخاری میں شریک ہوں گے تو سنتے ہوں گے آپ. رد جہمیہ اور معتزلہ میں ہے وہ. کلمتان خفیفتان حبیبتان الرحمن ثقیلتان فی المیزان کا لفظ آیا ہے. میزان پہ بھاری ہوگا یہ لفظ آیا, کلمہ بھاری ہوگا, کلمہ بھاری ہوگا. اب کہیں گے بھائی تولیں گے کیسے؟ ایمانداری سے آپ بتائیے گا, کیا آج تولنے کا جو آلہ ہے, ترازو ہے, 1000 سال پہلے وہ تھا؟ کیا ٹرک پورے ٹرک کو تولا جا سکتا تھا پہلے؟ اس وقت پوری زمین کو تولا جا سکتا ہے, پورے سورج کے وزن کا پتہ لگایا جا سکتا. بھائی ترقی کیا کہ نہیں ترقی کیا؟ تو سونا تولنے کا ترازو الگ ہوتا, ٹرک تولنے کا ترازو الگ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سلور ڈائمنڈ کا ترازو الگ ہوتا ہے, فورچونر کا ترازو الگ ہوتا ہے, آئی فون کی ویلو الگ ہے, موٹرولا کی ویلو الگ ہے. سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنا, یہی معتزلہ نے حماقت تھی, یہی پاکستان کا دیوبندی کر رہا ہے. بولے ازواج مطہرات پیش کی جائے گی, معاذ اللہ رب العالمین. کم بختو, ہمارے نبی آج ہی سے جنت میں ہیں, آج ہی سے جنت میں, آج ہی سے جنت میں. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے, بس اسی آن کے بعد مثل سابق وہی حیات جاویدانی ہے.
سبحان اللہ. اپنی طرح سمجھتا ہے سب کو. آگ, میں ایک آسان مثال دے دوں, آپ لوگ لڑ سکتے ہیں دیوبندی وہابی سے. آگ کا کیا کام ہے؟ جلانا. آگ کا کام جلانا ہے نا. مگر ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا آگ نے؟ کیونکہ اللہ نے کہا یا نار, اے آگ, کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, تیرا کام جلانا ہے مگر دیٹ از مائی آرڈر, ابراہیم کو مت جلانا. اسی اللہ نے زمین سے کہا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, زمین تیرا کام ہے کھانا, تو انسان کو کھا, تیری یہ ڈیوٹی ہے, مگر دیٹ از مائی آرڈر, یہ مصطفیٰ ہے. دیٹ از مائی آرڈر, یہ ابراہیم ہے. دیٹ از مائی آرڈر, یہ موسیٰ ہے. دیٹ از مائی آرڈر, یہ انبیاء ہے. دیٹ از مائی آرڈر, یہ غوث ہے. دیٹ از مائی آرڈر, یہ خواجہ غریب نواز ہے. محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا. نعرے تکبیر,